دو جنگیں بھی ہوئی ہیں اس سے پہلے، ان پر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن حکومتیں جب بھی کرتی ہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سیاسی، سفارتی اور سماجی ہم جو حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیری اب چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سیاسی سفارتی جو حمایت ہے اس سے بڑھ کر کوئی فزیکل جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد ہو، ان کو جو ان پر جو ظلم روا کیا گیا ہے اس کو کسی طرح سے ان کو ریلیف ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت کشمیری اور پاکستانی جو توقع کرتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں اپنا جو ہے وہ قبلہ درست کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی قائدین، تمام جماعتوں سے، جو پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مسلم کانفرنس ہے، جو بھی پی ٹی آئی ہے، تمام سے یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا را کہ پاکستان کے ایشو پر جو ہے وہ آپ یا تک کشمیر کے ایشو پر آپ میں کنسنسس ہونا چاہیے، اتفاق رائے ہونا چاہیے، تاکہ تو آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے خدمت کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ نہ ادا کروں تو ناانصافی ہوگی کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے ہر فورم پر جو سیاسی سفارتی جو ہے حمایت کو بھرپور انداز میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل بہت حد تک انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آواز کو اٹھایا ہے، تو ان کی جو مجبوریاں، ان کی جو پریشانیاں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کے ہم بحثیت کو ان کے شکر گزار ہیں، اور باقی تمام سیاسی زعماء سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیری قوم کی جو ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کی ان کو ریلیف دینے کے لیے بین الاقوامی ہر فورم پر جو ہے ان کا دروازہ کھٹانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکندر صاحب، سحاق صاحب اور تمام دوست، ہارون صاحب، جو کشمیر کے بارے میں جو آپ کی جدوجہد ہے، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پھر ایک بار راجہ نوید اختر صاحب کا دل کی اٹھا کر شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں آج ہم دعو کیا ہے، تو میں اس حوالے سے میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ اعزاز بخشا ہے، تو آپ کو بہت مہربانی، بہت شکریہ، خدا۔ اور دوسرے مقررین نے بھی مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی پاکستان اور تکمیل پاکستان کی جو ہے مطلب تحریک ہے اس پر تفصیلی بات کر لی ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر سال ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں، اور ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ و علامہ اقبال مرحوم کے حوالہ سے باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویژن دیا، لیکن ہم کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس ویژن پر ہم بحیثیت قوم کس حد تک ہم قائم رہے، کس حد تک ہم نے اس پر عمل کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں ایک جمہوری نظام چل رہا ہے، تنقید کسی پر بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب کوئی قومی کاز ہو، یوم پاکستان پر کوئی بات ہو، کشمیر پر کوئی بات ہو، اس پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں کنسنسس ہونا چاہیے، جبکہ وہ تمام کے تمام جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میزبان محترم جناب راجہ نوید اختر صاحب، راجہ اسحاق صاحب، ہارون رشید صاحب، اس طرح سے کشمیر آزاد، پاکستان آزاد ہو سکتا ہے، جبکہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، اور کشمیری جو ہیں ان پر ہر قسم کا دنیا کا بدترین ظلم جو ہے وہ قائد اعظم مرحوم کا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کشمیر ہم نے وہاں پہ چھوٹی سی سرکل میں تبلیغ کری ہے تو کیک کے حوالے سے، لیکن ہم اپنی حاضری لگائیں گے۔ پینڈیمک کی وجہ سے میں نوید بھائی سے کہہ رہا تھا کہ دوسری بار ایونٹ ہو تو پارٹی کے ایونٹ ہوتے ہیں، اور راجہ صاحب کو پتہ ہے کہ جب کشمیر ایونٹ ہو تو راجہ صاحب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حاضر لاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کشمیر میری رشتہ داری بھی ہے، میری ماں کشمیر سے ہے، لیکن ہمارے بھائی، ہمارا دل یہ کشمیر ہے، اور صاحب ہم پورا پاکستان درد سے بھرا پڑا ہے اور پورے مسلمان درد سے بھرے۔ جب کشمیر کی بات آتی ہے رائے صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر ادھر ہے، تو ہمیشہ ہم جاتے ہیں چاہے جو بھی موسم ہو، اور ہماری دیکھیں آواز اٹھانا، ہم آپس میں اختلافات، آپس میں ڈفرینسز، لیکن ایک ایجنڈا تو ہے نا سب کا، لیکن کشمیر سب کا ہے، اور ہم سب ایک ہی چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو، ایک تو ایجنڈے پہ تو قائم ہے سب، تو اسی پہ ہم سب نے آگے جانا ہے۔ کشمیر کی وجہ سے دیکھیے جو پچھلے خاص کر کے ان چند سالوں میں بھائی صاحب کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ابھی جو نقشے پہ آیا ہے اس مودی کی وجہ سے، وہ پہلے بڑی مشکل سے اس جگہ پہ ہمیں آنے بھی نہیں دیتے تھے، تو ابھی وہ میپ پہ ہے، تو انشاءاللہ قوموں کو یہ جنگ
जारी रहती है तो इंशाअल्लाह तारीफ मिलेगी, पूरी मिलेगी। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, नई नस्ल आ रही है, वो भी इसी जज्बे के साथ आ रही है। लेकिन हम 15 को सर डेफिनेट तशरीफ लाएंगे और बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन आज माहौल ऐसा नहीं है, तो मैं दोबारा आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं खैर भाई को बताया अपनी कमेटी को शेयर किया, तो अभी भी मेरा बेटा है। सबसे पहले मेरे भाई लीड हैं अबू साहब और रज़ा साहब, और बहुत सा केक कटेगी, मैं सबको तो दावत भी दूंगा अगर आप लोग मेरे भाई भी कोई भी आए कि इन्होंने हम सब भाई को इकट्ठे किया है। और इसी के साथ ही आप सबको ईद मुबारक, और साथ ही जो पाकिस्तान 14 अगस्त को कायम हुआ था उसकी मुबारक हम मैं आपको देता हूँ। और जैसा कि मेरे भाई राजा साहब ने कहा कि जो कौमें आज़ाद नहीं है, जैसे मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, उनसे पूछे आज़ादी का मतलब क्या है। हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हमें सब कुछ बने बनाए प्लेट में मिल गया और हमें उसकी कदर नहीं है। लेकिन अगर पूछना है कदर का, फ़लस्तीन की गलियों में जाएं, मकबूजा कश्मीर की गली में जाएं, जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, उनसे पूछे आज़ादी क्या चीज़ है, तो वो इसको बहुत बड़ी नियामत समझा। इसी के साथ जैसा मेरे भाई राजा इसाक साहब ने कहा कि 15 अगस्त को हमने फिर एक दफ़ा पिछले साल हमने किया था, दुनिया को बताना है कि ये जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। पूरा 1 साल हो चुका है मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू अभी भी जारी है। वहाँ लॉकडाउन, आपने लॉकडाउन देखा है, हालांकि ये लॉकडाउन लाइट यूके में जो या दुनिया बाकी लॉकडाउन वो तो हल्का सा था। हमें यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ थी, मौसर थी, खाने पीने की अशिया मिल रही थी, घर पर TV ऑन था, इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी। ये एक मिनट सोचें, अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी ना हो हम तो कैसे दिन पूरा गुजारा करेंगे। उन बेचारों के साथ 5 साल हो चुका है, ना इंटरनेट फैसिलिटी, ना मोबाइल फ़ोन उनके ऑन, और इसके अलावा खाने पीने की अशिया तो वो बिल्कुल, उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता उनके घर कोई फौत भी हो जाती थी तो वो जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते थे बेचारे, आपने सहन में उनको दफन। उन्होंने हमें मौका फराहम किया। राजा सिकंदर साहब और राजा इसाक साहब कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहते हुआ, उससे ये में फ़ायदा हुआ कि उन्होंने उसके बाद ये मतलब हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं जुल्म से तो वो दिखाना शुरू कर दिया, और अवेयरनेस क्रिएट जल्दी के लिए हम मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें ज़रूर हिस्सा डालें। लास्ट टाइम हमें ये फ़ायदा आता है। बहरहाल लंबी बात हो जाएगी, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि 15 अगस्त को आएँ हमारे साथ। वहाँ सैटरडे आ रहा है, हमारा हिंदुस्तान एम्बेसी के बाहर एक मुजाहरा है, सिकंदर साहब ने भाई ने बुक किया हुआ 1 से 3 बजे तक। आप सब से अपील है कि आप यहाँ इससे बाहर जब जाएंगे तो हर इंसान के साथ अपने ज़ाती तल्लुक़ होते हैं, और तल्लुक़ की बुनियाद में हमारे लोग आते हैं। अगर हमें वो एहसास हो जो जुल्म वहाँ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जब मुजाहरा हो तो लंदन की गलियाँ बिल्कुल जाम हो जाएँ, जैसे कि पिछले साल 15 अगस्त को हुई थी। 35-40 हज़ार आदमी जमा हो गए थे, तो दुनिया को पता लगा। हम शायद मोदी ने जो गलती की है उससे कम से कम ये हुआ कि हमारा मसला है कश्मीर दुनिया में, और हमारा झंडा जो है रिकगनाइज हो चुका है। अब इस पे हमें कैपिटलाइज़ करना है, इसको कैश कराना है, मज़लूमियत को दुनिया के सामने लाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ हर भाई का काम है, हर भाई का ये हक बनता है कि उस मिशन को आगे लेकर इस ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बनाएंगे कि मैंने आज क्या खाना है, इसी तरीके से कश्मीर के लिए 365 दिन जो है हमारे लिए उस ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। तो लेकर जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि कायदे आज़म साहब और इल्लामा इकबाल का जो विज़न था वो हमारे किसी पाकिस्तानी सियासतदान, किसी पार्टी के मादरत के साथ किसी के पास नहीं है, और ना ही हमारी सोच है। हमारी सोच अपने तक महदूद है। इस पर हमें ख़ासकर मैं समझता हूँ बरतानिया में रहने वाले जो जमहूरियत को समझते हैं, इंसानियत का एहसास करते हैं, उन लोगों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि अपने कायदीनों के साथ बातें करें और इस तरफ लोगों को ले आएँ कि हमें वो जो सोच कायदे आज़म साहब और इल्लामा इकबाल की थी उसको परमाल चढ़ाना है और मुल्क को कामयाब करना है। हमारे दोस्त हैं, उसके लिए यूनुस साहब भी हैं, हमारे जो भाई हैं, बड़े हमारे नौजवान जो आपके साथ आए हैं, मीडिया जो है शोएब तलब तो एक विषय से मेरे बड़े भाई हैं मुश्ताक साहब के पार्टनर हैं कैसम मिर्ज़ा साहब, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल
साथ है जावेद महमूद साहब मेरे सीनियर भाई हैं, आसिफ महमूद साहब जो पार्टनर हैं यहाँ रेस्टोरेंट में, सदाकत साहब जो यहाँ के यूके के लिहाज से बहुत बड़े डेवलपर हैं, सिकंदर साहब तो किसी तरह की मिसाल है, पर कश्मीर से जो नेक काम करते हैं यहाँ पाकिस्तानियों में बहुत कम है, खासा गया सिकंदर साहब। ये लॉकडाउन में हमारी लॉकडाउन जो है ना पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बहुत ही आसान थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि गरीब लोग बेचारे वो बहुत ही खस्ता हाल हुए। सबसे पहले तो आप सबको एक तो प्रोग्राम में तमाम आने का, और उसके साथ यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त जो हमारे दिल पाकिस्तान, आप सबको यहाँ से हम मुबारक शुरू करते हैं, आप सबको तहे दिल से यौम आज़ादी की मुबारक, क्योंकि हम सालाना तालिबान के मामले से रेडी हैं। जो यौम आज़ादी की तकरीब है वो हम तकरीबन शान और शौकत के साथ और हज़ारों की तादाद में हम करते रहे हैं, और 25 सालों से कंटिन्यूसली हमने ये आज तक, लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से और पब्लिक गैदरिंग ना करने की वजह से इस बार हमने हाँ